ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی چوتھے خلیفہ راشد، داماد رسول، علم و شجاعت کا پیکر، خلافت راشدہ کے آخری چراغ۔ حضرت معاویہ کاتب وحی، بنو امیہ کے سردار، شام کے گورنر، بعد میں خلافت امویہ کے بانی۔ دونوں شخصیات عظیم صحابی تھے، لیکن تاریخ میں ان کے درمیان سیاسی اختلافات نے ایک بڑے فتنے کو جنم دیا جسے فتنہ صفین کہتے ہیں۔ باب 1، حضرت علی کی خلافت کا آغاز۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ میں سخت انتشار اور بے چینی پھیل گئی۔ صحابہ کرام اور عوام نے حضرت علی سے خلافت سنبھالنے کی گزارش کی۔ پہلے آپ نے انکار کیا مگر امت کے اصرار پر قبول کر لی۔ خلافت کا آغاز ذی الحجہ 35 ہجری۔ خلافت کا آغاز ایک انتہائی نازک وقت میں ہوا۔ مدینہ میں قتل عثمان کا غم، قاتلین عثمان مدینے میں موجود، حکومت کمزور، امت تقسیم ہو چکی تھی۔ قاتلین عثمان کا مسئلہ حضرت علی کا موقف یہ تھا، جب تک حکومت مستحکم نہ ہو قاتلین کو پکڑنا مشکل ہے۔ پہلے امن قائم ہو پھر انصاف ہوگا۔ مگر کئی صحابہ کرام خصوصاً حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا مطالبہ تھا کہ قاتلین کو فوراً سزا دی جائے۔ اسی بنیاد پر اختلاف پیدا ہوا۔ باب 3، جنگ جمل 36 ہجری۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر نے بصرہ کی طرف رخ کیا تاکہ قاتلین عثمان کے خلاف اقدام کریں۔ حضرت علی بھی بصرہ پہنچے تاکہ فساد کو روکا جائے۔ افسوس کے حالات بگڑ گئے اور جنگ جمل ہوئی جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر شہید ہوئے۔ حضرت عائشہ کو عزت کے ساتھ مدینہ واپس بھیجا گیا۔ باب 4، حضرت معاویہ کا انکار بیعت۔ حضرت معاویہ اس وقت شام کے گورنر تھے۔ وہ حضرت عثمان کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ انہوں نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کر دیا اور کہا جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دی جاتی میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہ اختلاف خلافت کا نہیں بلکہ قصاص عثمان کا تھا۔ حضرت علی نے شام کی طرف لشکر روانہ کیا تاکہ امت میں اتحاد قائم کیا جائے۔ حضرت معاویہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ آئے۔ مقام صفین، شام اور عراق کی سرحد۔ ماہ صفر 37 ہجری۔ یہ جنگ کئی دن جاری رہی۔ ہزاروں مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب حضرت علی کی فتح قریب تھی تو حضرت معاویہ نے قرآن کو نیزے پر بلند کروایا اور کہا او قرآن کے مطابق فیصلہ ہو۔ دونوں جانب سے حکم فیصلہ کرنے والے مقرر کیے گئے۔ حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص۔ مگر یہ فیصلہ بھی امت کو مزید تقسیم کر گیا۔ ابو موسیٰ اشعری نے اعلان کیا ہم دونوں علی اور معاویہ کو معزول کرتے ہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا میں ابو موسیٰ کے فیصلے سے علی کو معزول مانتا ہوں مگر معاویہ کو خلیفہ مانتا ہوں۔ یہ مکر و فریب تھا جس سے حضرت علی کا لشکر مزید تقسیم ہو گیا۔ حکمیت کے بعد حضرت علی کے لشکر میں سے ایک گروہ الگ ہو گیا جو کہلائے خوارج، خارج ہونے والے۔ انہوں نے حضرت علی اور معاویہ دونوں کو کافر کہا اور اعلان جنگ کر دیا۔ جنگ نہروان 38 ہجری۔ حضرت علی نے خوارج کو شکست دی مگر یہ گروہ بعد میں ایک قاتل پیدا کرتا ہے۔ باب 8، حضرت علی کی شہادت۔ باب 8، 19 رمضان 40 ہجری۔ کوفہ۔ صبح کی نماز ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو زہر میں بجھی تلوار سے مسجد میں شہید کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا فستو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ باب 9، حضرت معاویہ کا دور حکومت۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حالات مزید بگڑ گئے۔ حضرت حسن نے خلافت سنبھالی مگر صرف چند ماہ بعد امت کے اتحاد کے لیے حضرت معاویہ سے صلح کر لی۔ صلح حسن و معاویہ 41 ہجری۔ اسی سال کو عام الجماعت یگانت کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ نے امن قائم کیا، اسلامی ریاست کو وسعت دی، مضبوط گورننس قائم کی مگر بعد میں یزید کو جانشین بنانے کی کوشش کی جو اختلاف کا آغاز بنی۔ حضرت معاویہ کا انتقال رجب 60 ہجری۔ خلاصہ، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اختلافات کا پس منظر۔ معاملہ حضرت علی، حضرت معاویہ، خلافت راشدہ کے اصول، قریبی رشتہ دار کے انصاف کا مطالبہ،
मुअक्कफ, पहले हुकूमत कायम हो फिर कसास, पहले कातिलों को सजा फिर बैत, जंग सफ़ीन में लड़ी, सफ़ीन में शिरकत नतीजा, उम्मत की तकसीम, खिलाफत अम्बिया का आगाज़। बाब 1, खुलाफत मुआविया और यजीद की नामजदगी। हज़रत अली की शहादत के बाद इमाम हसन ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए सुलह कर ली थी। मुआविया बिन अबू सुफियान ने खिलाफत संभाली, मगर उनके दौरे हुकूमत के आखिर में जब उन्होंने अपने बेटे यजीद को जानशीन बनाने का इरादा किया, तब बहुत से सहाबा और ताबेईन ने इस फैसले पर सख्त एतराज़ किया, खुसूसन हज़रत हुसैन बिन अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर। यजीद एक फिस्को फजूर में डूबा हुआ जालिम, शराबी और बेअमल हुक्मरान था। मुलूकियत में बदलने की ये पहली कोशिश थी जो सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन के खिलाफ अलम बगावत उठाने की बुनियाद बनी। बाब 2, यजीद की बैत का मुतालिबा और इमाम हुसैन का इनकार। जब मुआविया की वफ़ात रजब 60 हिजरी हुई तो यजीद ने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को हुक्म दिया कि हुसैन बिन अली से फौरन बैत ली जाए, वरना उनका सर कलम कर दिया जाए। रात के वक्त इमाम हुसैन को बुलाया गया। इमाम ने फरमाया, ऐसी बैत छुप कर नहीं होती, कल अवाम के सामने बात होगी। अगले दिन इमाम अपने अहले खाना के साथ मदीना छोड़कर मक्का रवाना हो गए ताकि फितने से बच सकें। बाब 9, कूफा के खतूत और मुस्लिम बिन अकील की रवानगी। जब कूफा वालों को इमाम की मक्का मौजूदगी की खबर मिली तो हजारों खतूत आए जिनमें कहा गया, ए नवासे रसूल, आ जाइए, हमारे पास आकर खिलाफत संभालिए, हम आपके वफादार हैं। इमाम ने पहले अपने चच्चाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को रवाना किया ताकि वो कूफा वालों की वफादारी की तहकीक करें। कूफा में पहले तो हजारों लोगों ने मुस्लिम से बैत की, मगर जब यजीद ने उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा तो हालात बदल गए। कूफा वाले खौफजदा होकर बेवफाई कर गए। मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया और दरबार में पेश किया गया। उन्होंने अजान दी और कहा, हुसैन आ रहे हैं, इन्हें खबरदार करो। फिर उन्हें शहीद कर दिया गया। ये शहादत 9 ज़ीहज 60 हिजरी को हुई। बाब 4, इमाम हुसैन की मक्का से रवानगी। इधर मक्का में हज का मौसम आ गया। इमाम ने एहराम तोड़ दिया और हज को उम्रा में बदलकर खुफिया तौर पर 8 ज़ीहज को रवाना हो गए। उनके हमराह अहले बैत के अफराद, ख़वातीन और बच्चे, असहाब व ग़ुलाम कुल मिलाकर तकरीबन 72 अफराद थे। इमाम ने रास्ते में कई मकामात पर क़याम किया और खुतबात दिए। एक जगह फरमाया, मुझे ऐसे शख्स के हाथ पर बैत करने को कहा जा रहा है जो दीन को तबाह कर रहा है, मैं ज़िल्लत की बैत नहीं कर सकता। बाब 5, हुर बिन यजीद का काफिला। रास्ते में हुर बिन यजीद रियाही इमाम के रास्ते में आया। उसके साथ 1000 का लश्कर था। हुर ने इमाम को रोक दिया और कूफा ना जाने दिया, मगर जंग भी ना की। हुर ने कहा, मैं ना आपको कैद कर सकता हूं ना कत्ल, बस इतना कह सकता हूं कि आप मेरे साथ चले। इमाम ने कई बार फरमाया, क्या तुम मुझे ऐसे मकाम पर ले जा रहे हो जहां मुझे कत्ल किया जाएगा? हुर खामोश रहा। बाब 6, करबला का मैदान। बिलाखिर इमाम 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में पहुंचे। वहीं खैमे नसब किए गए। कुछ ही दिनों में यजीद का लश्कर भी आ गया, जिसकी क़यादत उमर बिन साद कर रहा था। उसके साथ हजारों सिपाही थे। पानी का रास्ता बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रम को फरात का पानी बंद कर दिया गया। इमाम हुसैन के बच्चों तक प्यास से तड़पने लगे। बाब 7, शबीह आशूर। कुर्बानी की रात 9 मुहर्रम की शाम दुश्मन ने जंग का ऐलान किया। इमाम ने रात मांगी, असहाब ने चराग बुझा दिया। इमाम ने फरमाया, जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, मगर सब ने वफा की मिसाल दी। हजरत अब्बास ने कहा, क्या आपको छोड़कर जाऊं? हबीब बिन मज़ाहिर ने कहा, हमें 1000 बार मारा जाए तब भी आपका साथ न छोड़ेंगे। हजरत कासिम 13 साला भतीजा ने कहा, शहादत से मीठा कोई अंजाम नहीं। रात भर कुरान, मुनाजात और नमाज रही। बाब 8, यौम आशूर। 10 मुहर्रम सुबह हुई। इमाम ने जंग का खुतबा दिया। फरमाया, बताओ मैंने कब तुम्हारी हुर्मत तोड़ी? मैं नवासे रसूल हूं। मगर दुश्मन के दिल पत्थर हो चुके थे। असहाब एक एक करके शहीद होते गए। हजरत अली अकबर, इमाम के जवान बेटे, ने दुश्मन की सफ़ें चीर दी। हजरत कासिम, हजरत अब्बास, हबीब, मुस्लिम बिन औसजा,
सब शहीद हो गए। इमाम के भाई, भतीजे, बेटे सब करबला में कुर्बान हो गए। बाब 9। इमाम हुसैन की शहादत। अब इमाम तन्हा रह गए, प्यासे, जख्मों से चोर, मगर अज़्म पहाड़ जैसा। इमाम ने दुश्मन पर आखिरी हमला किया, कई अफराद को वासिले जहन्नुम किया, मगर आखिरकार शमर जैसे मलून ने पीछे से वार किया। इमाम घोड़े से जमीन पर गिरे, सजदा किया, फरमाया, या अल्लाह, मैं तेरे दीन, तेरे नबी और उम्मत के बेदार ज़मीर के लिए कुर्बान हो रहा हूं। शमर ने खंजर से सर जुदा किया, आसमान खून बरसाया। बाब 10। करबला के बाद इमाम के अहले हरम कैद हुए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, बचा लिए गए। बीबी ज़ैनब ने कोफा व शाम के दरबारों में खुतबात से यजीद का चेहरा बेनकाब किया। करबला एक मारका था, हक व बातिल का। यजीद मर गया, मगर हुसैन आज भी जिंदा है। करबला हमें दर्स देती है कि बातिल के खिलाफ खड़े हो जाओ, चाहे सर कट जाए। नतीजा, करबला की जंग आखिर हुई क्यों? ये जंग खिलाफत के लिए ना थी, ना जमीन के लिए, ना माल के लिए। ये जंग थी बातिल के खिलाफ आवाज बुलंद करने की। यजीद ने दीन को मुलूकियत में बदलने की कोशिश की। इमाम हुसैन ने इस्लाम की असल रूह को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये जंग इसलिए हुई ताकि रहती दुनिया तक सच और झूठ में फर्क बाकी रहे। दुआ, या अल्लाह हम सबको दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज फरमा, या अल्लाह हम सबको जालिमों के जुल्म से महफूज फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।